Right. So today's class is also about the lab itself. Right. Previously, we discussed about the installation of the softwares that are required for the lab. Right. So yeah. So what we have discussed is that we require the J2ME toolkit, so which is a wireless toolkit. Okay, so before the J2ME toolkit has to be get installed on your system, you do require the JDK version. Okay, right now the mobile application where you are been working with, whatever the data that you want to see on the screen or to operate it on, the Java runtime environment is required in order to run your applications. So in order to get installed with the GRE, okay, GRE files and the jar files or JRE environment, Java runtime environment, we have to install the JDK. So already last class లో చెప్పుకున్నామండి జేడీకే ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి. సో జేడీకే కూడా మనకి 6 to 7, దట్ ఈస్ అబౌవ్ 6 or 7 వెర్షన్ని మనము ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద లింక్ ఫ్రమ్ వేర్ వీ కెన్ గెట్ యువర్ జేడీకే. ఆల్రెడీ నేను లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకున్నాను. రైట్, సో ఈ సైట్కి వెళ్ళిన తర్వాత డైరెక్ట్గా జేడీకే 6 or 7 అబౌవ్ వెర్షన్ తీసుకొని మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి after the installation of the JDK, then you have to go for the Java Wireless Toolkit. So this Java Wireless Toolkit can also be called as J2ME Toolkit, and your version is J2ME Toolkit Wireless Toolkit of 2.5.2_01. 2.5.2_01. So which can be available at this section. So with Oracle site open అవుతుంది ఈ లింక్ వెళ్తే. సో అందులో మీరు జావాలోకి వెళ్ళి టెక్నాలజీస్, so you have to flip through that particular menu, that is in the Oracle website. You have to check your Java. Next to the what is called as technical objects or the technical things. So అందులో మీకు what is called as wireless. So Sun Java Wireless Toolkit of 2.5.2_01. This version can be downloaded. So the install చేసినప్పుడు while installation it will ask you the pre-installation of the JDK. So JDK ఎక్కడ ఉంది ఈ సిస్టంలో ఉందా, సో దట్ వాట్ ఈస్ ద పాత్ అని చెప్పేసి. సో ఆ పాత్ మీరు దానికి అక్కడ పేస్ట్ చేయడం కానీ బ్రౌజ్ చేయడం కానీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ చేసిన తర్వాత టేకింగ్ ఇట్ యాజ్ అ కనెక్షన్. Okay, taking it as a connection, it will be get installed completely. So now the J2ME toolkit is being in connection with the JRE. So మనకి ఇప్పుడు J2ME toolkit JRE environment తో మొత్తం కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? సో వాట్ ఎవర్ ద అప్లికేషన్ దట్ యూ వాంట్ టు రన్ ఆన్ ద J2E toolkit. సో J2E toolkit లో మనం ఏదైతే అప్లికేషన్ రన్ చేయాలనుకున్నామో, సో దట్ ఈస్ టు బి రిటన్ ఇన్ ద జావా లాంగ్వేజ్, దట్ ఈస్ J2ME లాంగ్వేజ్లో రాస్తారు. రాసిన దాన్ని మనము నార్మల్గా మీకు తెలిసినట్టుగానే నోట్ ప్యాడ్లో ఓపెన్ చేసుకుని వాట్ రైట్ ఇట్ ఆన్ ద ప్రోగ్రామ్ అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు రన్ యాజ్ అ న్యూ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ ద J2ME toolkit. Why? Because J2ME wireless toolkit will give you the emulator, phone emulator or the mobile emulator. So it is a platform where you can execute our phone emulator. So మీరు చేస్తున్న అప్లికేషన్ మొబైల్లో వర్క్ అవుతుందా లేదా అనేది మీరు రియల్ టైంలో డైరెక్ట్గా వెబ్కి అప్లోడ్ చేసుకుని అయితే మీ మొబైల్కి అప్లోడ్ చేసుకుని మీరు చూడలేరు. కాబట్టి మీరు మొబైల్ వెర్షన్ ఏదైతే ఉందో ఆ మొబైల్ వెర్షన్ని మనం J2ME wireless toolkitలో గెట్ చేసుకోవచ్చు. So using that particular mobile version emulator, that is J2ME wireless toolkit emulator, we will connect with the programs that are written for the JDK. JDKకి మన J2ME లో రాసిన ప్రోగ్రామ్స్ని కనెక్ట్ చేసి ఉంటాము. ఆ ప్రోగ్రామ్ని మనము ఈ J2ME toolkitకి లింక్అప్ చేస్తాం. సో ఎప్పుడైతే మనం J2ME toolkit కంప్లీట్గా ఇన్స్టాల్ చేసామో, we will launch that particular application or the program which is written with the J2ME. J2MEతో ఏదైతే రైట్ చేసామో ఆ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ని మనం కనెక్ట్ చేసుకుంటాం. సో విల్ రన్ దట్. ఆబ్వియస్లీ ద ఎమ్యులేటర్ విల్ గివ్ యూ వాట్ ఎవర్ మే బి ద రిజల్ట్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ దట్ ఈస్ ప్రెజెంటెడ్. ఓకేనండి. సో మీరు ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే రాస్తారో నోట్ ప్యాడ్లో మామూలుగానే సేవ్ చేస్తారు, .java అని సేవ్ చేస్తారు. సేవ్ చేసిన దాన్ని ఏ పాత్లో పెట్టుకోవాలి, ఎక్కడ రన్ చేయాలి, సో దట్ ఇట్ కెన్ బి గెట్ కనెక్టెడ్ టు ద జావా వైర్లెస్ టూల్కిట్. జావా వైర్లెస్ టూల్కిట్లో నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్తున్నా హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి ఎగ్జిక్యూటింగ్ అని చెప్పి. రైట్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తాము అంటే, సో ఎప్పుడైతే వన్స్ వీ విల్ కంప్లీట్ అవర్ ఇన్స్టాలేషన్ ఆఫ్ ద J2ME wireless toolkit, are you able to see the screen clearly? Yes, ma'am. Okay.
Then this is the Java Wireless Toolkit window. Once it is has been installed, this window can be seen. Okay. So in this particular window, we have to How I start. speak? No, done going coming. Jagdish, Who is that? Jagdish. See, while listening the class, please cautious about your background and whether you are muting yourself or unmuting yourself. Please take care about because of you, because of your single disturbance, the total class is going to be get affected. Right. So this is the window that you can saw after the installation of the particular JTME wireless toolkit, right? So once has been installed, you have to run the program, right? Which program it is? It is going to be the JTME. Okay, so what is this particular JTME program where it has to be stored? That is, whatever the program that you have written in the notepad, saved with the name of .java extension, it has to be get linked up this. So నేను ఏమని చెప్పాను ఆల్రెడీ మనము ఈ పర్టికులర్ జావా JTME టూల్ కిట్కి జేడీకేని లింకప్ చేసేసాం వైల్ గివింగ్ ద పాత్ ఇన్స్టలేషన్లోనే మనం పాత్ ఇస్తున్నప్పుడు జేడీకే ఎన్వైర్మెంట్ని మనం ఈ టూల్ కిట్కి మనం ఎనాక్ట్ చేస్తాం సో దట్ విడిగా మనం ప్రోగ్రామ్ని కంపైల్ చేయడం కానీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం కానీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో వన్స్ a project that you want to run or a program or any data that you want to see on the స్క్రీన్ మీద మీరు చూడాలనుకున్నది మొబైల్ స్క్రీన్ మీద మీరు ఏదైతే చూడాలనుకుంటున్నారో ఆ డేటాని యాజ్ అ ప్రోగ్రామ్గా మనం రాసుకున్నాం ఆ ప్రోగ్రామ్ని యాజ్ అ ప్రాజెక్ట్గా ఇక్కడ మనము వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డిమోట్ చేసుకుని దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుని దెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుని దాన్ని మనము ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం సో వాట్ యూ విల్ డూ ఇస్ ఇక్కడ న్యూ ప్రాజెక్ట్ అని కనపడుతుంది కదా యూఆర్ గోయింగ్ టు బి క్లిక్కింగ్ దట్ పర్టికులర్ వన్ యూ క్లిక్ ద project new project button so after that window is going to be appear like that ఇక్కడ మీకు ఒక విండో ఓపెన్ అవుతుంది మీరు ప్రోగ్రామ్లో క్లాస్ నేమ్ ఏదైతే ఇచ్చారో అక్కడ ఇక్కడ ఈ మిడ్లెట్ క్లాస్ నేమ్ అన్న దగ్గర మీరు ఆ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ యొక్క క్లాస్ నేమ్ రాస్తారు ప్రోగ్రామ్లో క్లాస్ నేమ్ మెయిన్ క్లాస్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ క్లాస్ నేమ్ ఎక్కడ రాస్తారు మిడ్లెట్ క్లాస్ నేమ్ అన్న దగ్గర రాస్తారు అండ్ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ మీకు కావాలంటే ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు for your identification. This is the name that you want to give to your project, the data that you want to display on the screen. స్క్రీన్ మీద మీరు ఏదైతే డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ ప్రాజెక్ట్కి మీరు ఒక నేమ్ పెట్టుకుంటున్నారు అది ఇక్కడ నేమ్ బట్ ప్రోగ్రామ్లో క్లాస్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ క్లాస్ నేమ్ని మీ క్లాస్ నేమ్ దగ్గర రాస్తారు ఓకే సో ఇక్కడ మనం ఇలా నేమ్స్ చేసిన తర్వాత విల్ క్లిక్ ద క్రియేట్ ప్రాజెక్ట్ ఓకేనండి సో దట్ a project will be created after that you will be asked to select the API selection you'll be asked to select the API selection, that is the application programming interface that you want to appear on the screen. స్క్రీన్ మీద మీకు ఏ టైప్ ఆఫ్ ఏపీఐ కావాలి ఎలాగ మీకు డిస్ప్లే అవ్వాలి మీరు జనరేట్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ డిజైన్ కానీ లేఅవుట్ కానీ ఫ్రేమ్ కానీ మీరు ఏదైతే ప్రోగ్రామ్లో రాస్తున్నారో అది మీకు ఎలా కనిపించాలి సో ఏ టైప్ ఆఫ్ ఏపీఐని మీరు చూస్ చేసుకుంటున్నారు సో యాజ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు బి యూజింగ్ JTME wireless toolkit of the version of 2.5.2_01 then here you are going to choosing the what is called as the API selection for the target platform is MSA. Target platform is MSA and the profiles to be MSA profiles ఏంటంటే ఇక్కడ MIDP or also CLDC 1.1. These are the minimum versions that you require to execute your program on the JTME. ఓకేనండి సో MSA సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు అందులో MIDP 2.1 అనే వర్షన్ని కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చేటప్పటికి సిఎల్డిసి 1.1 ప్రొఫైల్ వచ్చేటప్పటికి MIDP 2.1 కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చేటప్పటికి సిఎల్డిసి 1.1 ఇవి రెండు సెలెక్ట్ చేసుకుని వీల్ సెట్ ఓకే సో దట్ ఆటోమేటిక్గా ప్రాజెక్ట్ సెట్టింగ్స్ సేవ్ అవుతాయండి విల్ బీ సేవ్డ్ విత్ ద ప్రాజెక్ట్ సెట్టింగ్స్ సో ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ యూ విల్ డూ ఇస్ whatever the program that you have been written in your notepad whatever the program that you have written in the notepad it has to be stored somewhere దానికి .java ఎక్స్టెన్షన్ ఇస్తారు సేవ్ చేస్తారు ఆ ప్రోగ్రామ్ కూడా మీరు ఎక్కడ పెట్టాలి ఎందుకు అంటే JDK ఎన్వైర్న్మెంట్లో నుంచి మీకు ప్రోగ్రామ్ రన్ అవ్వాలి
సో ఆ జేడీకే ఎన్వైరన్మెంట్ నుంచి ప్రోగ్రామ్ మీకు రన్ అవ్వాలి అని అంటే అది మీకు మళ్ళీ వైర్లెస్ టూల్ కిట్కి కనెక్ట్ అవ్వాలంటే వేర్ యూ హ్యావ్ టు ప్లేస్ ద ప్రోగ్రామ్. యాజ్ ఆల్రెడీ యూ నో దాట్ ఫర్ అ జావా ప్రోగ్రామ్ టు రన్ ఇట్ వీ రిక్వైర్ ద క్లాస్ ఫైల్స్. సో ఈ క్లాస్ ఫైల్స్ కావాలి కదండి, మీరు ప్రోగ్రామ్ తీసుకెళ్ళి ఇప్పుడు ఎక్కడ పెడతారు? In order to generate the class files and to connect those class files to your J2K environment, sorry, J2ME environment. J2 environment, J2ME environment లో JRE ఫైల్స్ ని క్లాస్ ఫైల్స్ ని రెండింటిని కనెక్ట్ చేసుకోవటం కోసము మనం డైరెక్ట్గా క్లాస్ ఫైల్స్ని అప్డేట్ చేయటం కోసము ఏం చేస్తామండి, ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసిన .java ఫైల్ని ఎక్కడ పెడతాము, ఏం చేస్తాము అంటే ఎప్పుడైతే మనము ఒక ప్రాజెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తామో విత్ అ పర్టికులర్ నేమ్ అండ్ ద మిడ్లెట్ క్లాస్ నేమ్, ఒక మిడ్లెట్ క్లాస్ నేమ్తో ఒక ప్రాజెక్ట్ నేమ్తో మనం ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసాము. సో within the wireless toolkit folders we will be created with certain subfolders called as bin, library, source and resource. bin, library, source and resource. సో వీటిల్లో మనం రాసిన మన నోట్ ప్యాడ్లో ఉన్న .java ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రోగ్రామ్ని మనం తీసుకెళ్ళి సోర్స్ అనే ఫోల్డర్లో ప్లేస్ చేసుకోవాలి. ఆ ప్రోగ్రామ్ని మనం తీసుకెళ్ళి సోర్స్ అనే ప్రోగ్రాంలో మనం ప్లేస్ చేసుకోవాలి. దెన్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రన్నింగ్ ద ప్రోగ్రామ్, బిల్డింగ్ ఇట్ అండ్ ఆల్సో దెన్ రన్నింగ్ ఇట్ అండ్ యూ విల్ బి సీయింగ్ ద కరెస్పాండింగ్. సో మీరు ఎప్పుడైతే ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తారోనండి ఇలాగా మీకు ఓపెన్ ప్రాజెక్ట్ అనగానే హెలో వరల్డ్ ప్రాజెక్ట్ అని వస్తుంది. ఓకేనండి. సో మీరు ఆల్రెడీ సేవ్ చేసేసుకున్నారు. సోర్స్ అనే దాంట్లో తీసుకెళ్ళి హెలో వరల్డ్ మిడ్లెట్ అనే ప్రోగ్రామ్ పెడుతున్నారు. ఏం చేస్తున్నారు, మీ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు నేను చెప్పాను సోర్స్ అనే ఫైల్లో మీరు పెట్టుకోవాలండి అని ఫోల్డర్లో. ఓకే, సో సోర్స్ అనే ఫైల్లో మీరు తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ సోర్స్ కనపడుతుంది అనుకుంటా ఐ థింక్. సో దిస్ ఇస్ ద సోర్స్ ఫోల్డర్, రైట్. ఈ సోర్స్ ఫోల్డర్లో మీ ప్రోగ్రామ్ ఏంటి, హెలో వరల్డ్ మిడ్లెట్ అనే ప్రోగ్రామ్ని పెడుతున్నారు. దిస్ ఈస్ ద క్లాస్ నేమ్ ఆల్సో. సో క్లాస్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో మన ప్రోగ్రామ్ నేమ్ అదే ఉంటుంది జావాలో, ఆల్రెడీ యూ నో దాట్. అండ్ క్లాస్ మిడ్లెట్ నేమ్కి కూడా మనము ఆల్రెడీ మన జావా వైర్లెస్ కిట్లో ఇదే నేమ్ ఇచ్చాము. ప్రాజెక్ట్ నేమ్ కూడా మనం ఏమేమి పెట్టుకున్నాము, హలో వరల్డ్ ప్రాజెక్ట్ అని పెట్టుకున్నాము. సో దట్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ని తీసుకొచ్చి సోర్స్ అనే దాంట్లో పెడుతున్నాం .java ప్రోగ్రామ్. ఓకేనా, రైట్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, వన్ మూమెంట్. So once we place that particular program, particular project into that one, సో తర్వాత ఏం చేస్తాం, సో న్యూ ప్రాజెక్ట్ అని చెప్పి దానికి ఒక నేమ్ ఇచ్చి క్లాస్ నేమ్ ఇచ్చి మనం ఆ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ని తీసుకొచ్చి సోర్స్ అనే ఫోల్డర్లో పెట్టాము. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ వీ విల్ బి ఓపెనింగ్ ద ప్రాజెక్ట్. ఎప్పుడైతే మీరు ఇక్కడ ఓపెన్ చేస్తారో వాట్ ఎవర్ ద ఫైల్ దట్ యూ హ్యావ్ బీన్ సేవ్డ్, వాట్ ఎవర్ ద ప్రాజెక్ట్ దట్ యూ హ్యావ్ బీన్ ఓపెన్డ్ అండ్ నేమ్డ్ ద క్లాస్ నేమ్ ఇచ్చారు, ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేశారు, అన్నీ చేసిన నేమ్తో ఏ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ నేమ్ అయితే మీరు ఇచ్చారో ఆ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ నేమ్ ఇక్కడ మీకు ఓపెన్ అవ్వాలి. ఓపెన్ ప్రాజెక్ట్ అనగానే ఇట్ హ్యాస్ టు కమ్ ఇన్ టు ద లిస్ట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఓపెన్ ప్రాజెక్ట్ విండో. ఓపెన్ ప్రాజెక్ట్ విండోకి వచ్చిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి లోడెడ్. మనం ఓకే చేయగానే ఆ ప్రాజెక్ట్ ఇక్కడ లోడ్ అవుతుంది. సో ఆఫ్టర్ దాట్ వీ విల్ బి బిల్డింగ్ ద ప్రాజెక్ట్. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే వీ విల్ బి హ్యావింగ్ ద ఆప్షన్స్ బిల్డ్ అలాగే రన్ అని రెండు ఉన్నాయి. సో ప్రాజెక్ట్ ఎప్పుడైతే లోడ్ చేస్తామో ఓపెన్ ప్రాజెక్ట్లో వీ విల్ బి బిల్డింగ్ దట్ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ రన్నింగ్ ద ప్రాజెక్ట్. బిల్డ్ చేసి రన్ చేస్తాము. సో ఆటోమేటిక్గా మనకి ప్రాజెక్ట్ రన్ అవుతుంది. సో వీ విల్ సీ ద అవుట్పుట్ ఇన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ ఎమ్యులేటర్. ఇది మిడ్లెట్ విండో అండి. మిడ్లెట్ విండోలో మనకి ఎమ్యులేటర్లో ఫోన్ డిస్ప్లే అవుతుంది, ఫోన్ స్క్రీన్. అందులో మనం ఏదైతే డిస్ప్లే చేయాలనుకున్నామో ప్రోగ్రాంలో ఆ ప్రోగ్రామ్కి రిలేటెడ్ అవుట్పుట్ని మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. నార్మల్గా మనం సిస్టంలో చూస్తాము, సిస్టంలో చూసేదాన్ని ఇక్కడ మనము మొబైల్లో చూస్తున్నాము. ఓకేనండి. సో ఎప్పుడైతే మనము ఇలాగా లోడ్ అయ్యిందో మన ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఏంటి, హెలో వరల్డ్ ప్రాజెక్ట్ ఇక్కడ డిస్ప్లే అయింది, రైట్. సో మనం ఏమైనా రాసాము ప్రాజెక్ట్లో, ఏం రాసామో మనకు డిస్ప్లే అవ్వాలి అని అంటే ఇక్కడ లాంచ్ కనపడుతుంది అనుకుంటున్నాను నేను. You can see the launch here, right? సో ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉన్న మనం ఎక్కడ ప్రెస్ చేస్తాము, where you are going to pressing the button here, right?
సో ఇక్కడ మనం ప్రెస్ చేస్తాం కాబట్టి we will be writing here. ఇక్కడ మనం ప్రెస్ చేస్తాం, రైట్? సో హియర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రెస్. సో ప్రెస్ చేయగానే వాట్ ఎవర్ ద డేటా దట్ వీ వాంట్ టు సీ ఇట్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్లో మనం ఏదైతే డిస్ప్లే చేయాలనుకున్నామో, డిస్ప్లే చేయడానికి రాసామో, ఇట్ హ్యాస్ టు డిస్ప్లే ఆన్ ద స్క్రీన్ నౌ. ఇట్ హ్యాస్ టు డిస్ప్లే ఆన్ ద స్క్రీన్. సో ఆ లాంచ్ అని కొడితే ఏమొచ్చిందో చూడండి. వాట్ ఈస్ ద ప్రోగ్రామ్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ హెలో వరల్డ్ అనే ఫస్ట్. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఏముంది, సెలెక్ట్ 1 to లాంచ్ అన్నారు. హెలో వరల్డ్ ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది. మనం లాంచ్ చేయగానే హియర్ మై ఫస్ట్ మిట్లెట్ అనే ఒక నేమ్, ఆ పర్టికులర్ మిట్లెట్లో ఏమైనా డిస్ప్లే చేయాలి, హెలో వరల్డ్ అని డిస్ప్లే చేయాలి. సో దిస్ ఈస్ హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రన్నింగ్ అ పర్టికులర్ ఎమ్యులేటర్. J2ME వైర్లెస్ టూల్ కిట్ ఎమ్యులేటర్ని మనము రన్ చేసి మన ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటాం. Now I will show how the programs or all these things are going to be doing. Are you able to see the screen now? No, ma'am. ఏం కనిపిస్తుంది? సి డ్రైవ్ కనపడుతుందా? మిడిల్ లో ఓన్లీ వైట్ కనపడుతుంది మేడం, ఇంకా మొత్తం నల్ల బ్లాక్ లో ఉంది. ఇప్పుడు సి డ్రైవ్ కనపడుతుందండి? Yes, ma'am. Right. Okay. See here you can see the installation of the wireless toolkit 2.5.2_01, right? సో ఇక్కడ నాకు ఈ వైర్లెస్ టూల్ కిట్ యాక్చువల్లీ ఇన్స్టాల్ అయిందండి. ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ అయింది? డైరెక్ట్గా విత్ ఇన్ ద సి డ్రైవ్. ఐ హావ్ బీన్ గెట్ ఇన్స్టాల్డ్ విత్ ద వైర్లెస్ టూల్ కిట్ 2.5.2_01, రైట్? సో ఎప్పుడైతే మీరు ప్రోగ్రామ్, అప్పుడు నేను చెప్పిన ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే మనం రాసుకుంటామో, సమ్ సే హెలో వరల్డ్ మిట్లెట్, హెలో వరల్డ్ ప్రాజెక్ట్, ఏదో ఒకటి మనం ప్రోగ్రామ్ రాసుకున్నామో, ఆ ప్రోగ్రామ్ యొక్క నోట్ ప్యాడ్ని ఏదైతే మనం .java అనే ఫైల్ని సేవ్ చేసుకున్నామో, ఆ ఫైల్ని కూడా మనం ఎక్కడ పెట్టాలి అంటే సిలో, యూజర్స్లో, Win81లో, ఓకే, మళ్ళీ J2ME వైర్లెస్ టూల్ కిట్ అని మీకు ఇక్కడ ఒక ఫోల్డర్ కనపడుతుంది. See, all of you note that after the installation of your J2ME wireless toolkit directly in the C drive లో మీకు స్టోర్ అయిన తర్వాత we will be having the wireless toolkit loaded like this. లోడ్ చేసిన తర్వాత విడిగా మనకి యూజర్స్ అనే ఫోల్డర్ ఉంటుంది. యూజర్స్ అనే ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళి మీ పర్టికులర్ సిస్టమ్ Win81 అయితే Win81, నా సిస్టమ్ నేమ్ Win 8.1, అలాగే మీ సిస్టమ్ నేమ్ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది కదా, ఆ సిస్టమ్ నేమ్తో మీరు ఇక్కడ ఓపెన్ చేస్తాం. సో దేర్ యూ విల్ సీ అగైన్ ద J2ME వైర్లెస్ టూల్ కిట్ ఫైల్ ఫోల్డర్ ఉంటుంది, J2ME వైర్లెస్ టూల్ కిట్ ఫోల్డర్. సో ఇది ఓపెన్ చేసిన తర్వాత యూ విల్ సీ 2.5.2. ఓకే, మళ్ళీ అది ఓపెన్ చేస్తే వీ విల్ సీ ఏ ఫోల్డర్ కాల్డ్ యాజ్ యాప్స్, APPS. ఓకే, యాప్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు ఏమేమైతే ప్రాజెక్ట్స్ క్రియేట్ చేశారో all those projects will be get displayed here. సో అంటే ఏంటి అర్థము, ఒక పర్టిక్యులర్ తీసుకెళ్ళి, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాజెక్ట్ మీరు ఏదైతే క్రియేట్ చేశారో ఆ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ అయ్యింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను, హలో వరల్డ్ అనే ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను. సో క్రియేట్ చేసిన తర్వాత అందులో ఆటోమేటిక్గా
ఈ ఫోల్డర్స్ అన్ని ప్రిపేర్ అయిపోయి ఉన్నాయి. ఓకే, సో ప్రిపేర్ అయిన దాంట్లో ఏం చేయాలని చెప్పాను, మనం క్రియేట్ చేసిన నేమ్తోనే ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ అయి ఉంటుంది. ఆ ఫోల్డర్లో సబ్ ఫోల్డర్స్ వస్తాయండి. ఆ సబ్ ఫోల్డర్స్లో సోర్స్ అనే ఫోల్డర్లో మీ .java నోట్‌ప్యాడ్ ఫైల్ తీసుకెళ్ళి మీరు పెట్టుకోవాలి. ఓకేనా? సి హియర్ I am deleting the hello world here. డిలీట్ చేసేసాను. ఓకేనండి. సో ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ ఈ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ ఎలాగ సేవ్ చేసుకోవాలి, ఎలా పెట్టుకోవాలి అనేది మనం చూద్దాం. ఓకేనండి. ఒకసారి నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా చూడండి. ఒకసారి మనకి వైర్లెస్ టూల్ కిట్ ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత you'll go to the C drive, then users folder, next your system folder, system name folder, thereafter J2ME wireless toolkit, thereafter 2.5.2, thereafter యాప్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత విల్ సీ వాట్ ఆర్ ఆల్ ద ప్రాజెక్ట్ క్రియేటెడ్. అంటే ఈ లోపలనే మనము ఎమ్యులేటర్లోకి వెళ్ళి, అంటే ఎమ్యులేటర్ విండోలోకి వెళ్ళి వాట్ యూ విల్ డూ, see this is the I'm sorry, what you are seeing now, apps folder చూస్తున్నారా? Are you apps folder? All right. Okay. So in this particular apps folder, you can observe the wireless toolkit 2.5.2 shortcut అండి. wireless toolkit 2.5.2 shortcut. సో ఈ షార్ట్ కట్ మీరు ఎప్పుడైతే డబుల్ క్లిక్ చేస్తారో, అంటే మీరు ఇన్స్టాలేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ షార్ట్ కట్ మీకు వస్తుంది. సో ఎప్పుడైతే మీరు దీన్ని డబుల్ క్లిక్ చేస్తారో మనకి ఎమ్యులేటర్ ఓపెన్ అవుతుందండి. Are you able to see now the toolkit window? toolkit window కనపడుతుందండి. రైట్. అమ్మా యాప్స్ ఫోల్డర్ కనపడుతుంది. ఫోల్డర్ కనపడుతుంది. ఓకే వెయిట్. Now? Yes, ma'am. Right. So this is what we have saw in the document while explaining you. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఏం కనిపించింది, జావా వైర్లెస్ టూల్ కిట్ విండో ఓపెన్ అయింది. దిస్ ఇస్ ద ఎమ్యులేటర్ విండో. రైట్. ఇక్కడ మనకి ఏం చేయమన్నారు, ఫస్ట్ టైం న్యూ ప్రాజెక్ట్ అని ఓపెన్ చేయమన్నారు. ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేసి we will type that it is a hello project. రైట్. సో మిడ్లెట్ క్లాస్ నేమ్ వచ్చేసి హెలో వరల్డ్ అనే ప్రాజెక్ట్లో సే ఇట్ ఈస్ హెలో వరల్డ్ మిడ్లెట్. సో వాట్ ఈస్ కాల్డ్, ఏదైతే మనకి ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఉందో ఆ ప్రాజెక్ట్ నేమ్తోనే, ఆ క్లాస్ నేమ్తోనే మనము మిడ్లెట్ నేమ్ రాస్తాము. 1 సెకండ్. So midlet name is only hello world. రైట్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను, హలే ప్రాజెక్ట్ అని పెట్టి ప్రాజెక్ట్ నేమ్ పెట్టాను. నెక్స్ట్ హెలో వరల్డ్ అని చెప్పేసి మిడ్లెట్ క్లాస్ నేమ్ రాశాను. ఓకేనండి. Right. So now I am creating the project. So project create చేయగానే ఏమొస్తుందని చెప్పాను. Are you able to see the screen now? What is the screen now? API selection. Okay, API selection, right? సో ఇప్పుడు ఇందులో నేను చూపించినట్టుగానే ఇక్కడ ఏముంది, టార్గెట్ ప్లాట్ఫామ్ వచ్చేసి MSA, ప్రొఫైల్స్ ఆల్రెడీ MADP 2.1, కాన్ఫిగరేషన్ ఇస్ CLDC 1.1. సో now you are clicking OK. So project settings has been saved now. Project settings has been saved now. Now what we have to do, we have to open the project.
సో ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేసే ముందు మనం ఏం చేయాలి, ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ అవ్వాలి అని అంటే ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ టు ప్లేస్ దట్ పర్టిక్యులర్ notepad value, I mean notepad thing which has been saved with .java into the folders. ఏ ఫోల్డర్స్ అని చెప్పాను నేను ఆల్రెడీ, ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ నా సి ఇప్పుడు యాప్స్ ఫోల్డర్ చూస్తున్నారండి. ఆర్ యు సీయింగ్ ద యాప్స్ ఫోల్డర్ నౌ? Yes, ma'am. రౌట్. సో మనం ఏం ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసాము, హెలో ప్రాజెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేసాము. ఇక్కడ నేమ్ వచ్చిందా లేదా? ఇందాక నేను అది హెలో వరల్డ్ అనేది తీసేసాను. తీసేసి ఇప్పుడు నేను కొత్తగా ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను. సో ఏమొచ్చింది, హెలో ప్రాజెక్ట్ అనేది వచ్చింది. సో లోపల ఓపెన్ చేస్తే ఏమున్నాయి, బిన్ ఫోల్డర్ ఈస్ దేర్, లైబ్రరీ, RES and also source. Okay, so these 4 folders has been opened now. సో ఏ నేమ్తో ఓపెన్ అయ్యే, హెలో ప్రాజెక్ట్ అనే మెయిన్ మనం క్రియేట్ చేసిన ప్రాజెక్ట్లో 4 ఫోల్డర్స్ డిఫాల్ట్గా క్రియేట్ అయి ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు ఇందులో మనం ఏం చేయాలి, సోర్స్లో తీసుకెళ్ళి మన నోట్ ప్యాడ్ ఏదైతే ఉందో, నోట్ ప్యాడ్లో రాసుకున్న ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఇందులో పెడతాము. నోట్ ప్యాడ్లో ఏదైతే ప్రోగ్రామ్ ఉందో దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ మనము పెడతాం. సో ఏది ఎక్కడ ఉంది నేను తీసుకొచ్చి ఇక్కడ డైరెక్ట్గా కాపీ చేస్తాను. ఆఫ్టర్ దట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ద ప్రోగ్రామ్, రైట్? Sorry, wait a minute. So my Hello World program notepad is on the desktop. So I copied it from here and I am pasting the thing in the source folder, right? So we're done with this. What you have done, you have gone to the users folder, Win 8.1, J2ME wireless toolkit, within that 2.5.2, then apps folder. Within that, whatever the project that you have created with your own name, the folder will be there. Within that, we'll have the default folders like source, library, RES, and all those things, bin also. So within that, the source folder should be pasted with, or source folder will be kept with the Java program that has been written in your notepad. Java program that has been written in your notepad, right? So now you have been closing this. Now are able to see the wireless toolkit screen now? Yes, ma'am. సో హెలో ప్రాజెక్ట్ అనేది మనం ఆల్రెడీ సెట్టింగ్స్ సేవ్ చేసాము, అదే చూపిస్తుందండి ఇక్కడ, రైట్? రైట్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఆల్రెడీ ప్రాజెక్ట్ సెట్టింగ్స్ సేవ్ చేసాము. నౌ వీ హ్యావ్ టు ఓపెన్ ద ప్రాజెక్ట్, రైట్? సో విత్ ఇన్ దిస్ లిస్ట్ ఇప్పుడు మీకు ఓపెన్ ప్రాజెక్ట్ అనే విండో కనపడుతుందండి. Are able to see the project, open project window. So within that మన ప్రాజెక్ట్ ఉందా ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసింది?
మనం క్రియేట్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ నేమ్ హెలో ప్రాజెక్ట్. ఆ ప్రాజెక్ట్ ఉందా లేదా అండి? ఎస్ మ్యామ్ ఉంది. ఎస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద హెలో ప్రాజెక్ట్. సో ఇక్కడ మనము ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేసాము, దాన్ని మనము సెలెక్ట్ చేస్తాం. సెలెక్ట్ చేసి దెన్ యు ఆర్ ఓపెన్ ఇట్. సో ఓపెన్ చేయగానే ఇక్కడ మనకి ఏం డిస్ప్లే అయ్యింది? ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ దట్ ప్రాజెక్ట్ హెలో ప్రాజెక్ట్ హ్యాస్ బీన్ లోడెడ్. వాట్ ఇట్ ఈస్ సేయింగ్? ప్రాజెక్ట్ హెలో ప్రాజెక్ట్ హ్యాస్ బీన్ లోడెడ్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేసామంటే ఆల్రెడీ ఉన్న మన నోట్ ప్యాడ్లో ఉన్న జావా ప్రోగ్రామ్ని తీసుకొచ్చి ఇందులోకి మనం యాజ్ అ ప్రాజెక్ట్ లోడ్ చేసాం. నౌ వీ హ్యావ్ టు బిల్డ్ ఇట్ అప్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్ అ కంపైలేషన్. సో కరెంట్ ప్రాజెక్ట్ని మనము బిల్డ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో బిల్డ్ హ్యాస్ బీన్ కంప్లీటెడ్. బిల్డ్ చేసిన తర్వాత నౌ వీ హ్యావ్ టు రన్ ఇట్. సో రన్ చేయగానే ఆర్ యూ ఏబుల్ టు సీ ద స్క్రీన్ లైక్ దిస్? ఐ మీన్ ఫోన్ స్క్రీన్. ఫోన్ స్క్రీన్ చూస్తున్నారండి? లేదంటే టూల్ కిట్టే కనపడుతుందా? టూల్ కిట్టే మ్యామ్. ఓకే, ఆర్ యు సీ ద స్క్రీన్ నౌ? ఇప్పుడు కనపడుతుందా? ఎస్ మ్యామ్. ఫోన్ Yes, ma'am. కనపడుతుందండి? రైట్. Yes, సో ma'am. ఎప్పుడైతే నేను రన్ చేశానో, ఎప్పుడైతే నేను రన్ చేశానో ఇమీడియట్గా నాకు ఈ ఫోన్ స్క్రీన్ వచ్చింది. సో మనము ప్రాజెక్ట్లో ఏం పెట్టాం మరి? అసలు యాక్చువల్లీ హలో ప్రాజెక్ట్ అనే ప్రోగ్రాంలో ఏముంది? నేను డైరెక్ట్గా తీసుకొచ్చి డాట్ జావా అనే నోట్ ప్యాడ్ని తీసుకొచ్చి హలో ప్రాజెక్ట్ డాట్ జావా అనే నోట్ ప్యాడ్ని తీసుకొచ్చి హలో ప్రాజెక్ట్ అనే ఫోల్డర్లో, సోర్స్ అనే ఫోల్డర్లో తీసుకొచ్చి దాన్ని అక్కడ పేస్ట్ చేసి ఇక్కడ టూల్ కిట్లోకి వచ్చి ఆ ప్రాజెక్ట్నే ఇక్కడ నేను లోడ్ చేసి నెక్స్ట్ ఐ హ్యావ్ బీన్ బిల్డ్ ఇట్ అండ్ ఆల్సో ఐ హ్యావ్ రన్ చేసేసాను. సో ఇప్పుడు మనకి ఎమ్యులేటర్లో అంటే ఫోన్ స్క్రీన్లో మనం ఏమైతే డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నామో అది మనకి ఓపెన్ అయింది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనము ఆ అప్లికేషన్ని రన్ చేస్తే ఏం కనపడుతుంది? అప్లికేషన్ రన్ చేస్తే ఏం కనపడుతుంది? ఇప్పుడు నేను ఏమని చెప్పాను? ఎప్పుడైతే మనకి ఇలాగా ఫోన్ స్క్రీన్ ఓపెన్ అవుతుందో మనము ఆ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ని ఇక్కడ రన్ చేయటం కోసము వీ హ్యావ్ టు రన్ దిస్ లాంచ్ బటన్ రన్ చేయాలి. సో ఆటోమేటిక్గా మనకి ఫోన్ స్క్రీన్లో పైన రైట్ టాప్లో, రైట్ బాటంలో, స్క్రీన్లో రైట్ బాటం ఏముంటే మనం ఏం చేస్తాము? రైట్ కీప్యాడ్లో టాప్ మోస్ట్ రైట్ టాప్ కార్నర్లో ఏముందో ఆ బటన్నే మనం క్లిక్ చేస్తాం కదా. సో దట్ ఇక్కడ నేను క్లిక్ చేశాను. క్లిక్ చేయగానే ఏమొచ్చింది? వాట్ ఈస్ ద చేంజ్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్? స్క్రీన్లో ఏం చేంజ్ కనిపించిందండి? హలో వరల్డ్ హలో వచ్చింది. ఫామ్ నేమ్ కూడా హెలో ఫామ్ అని చేంజ్ అయింది. సో ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న ప్రతి ప్రోగ్రామ్ కూడా ద సేమ్ ప్రొసీజర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇంప్లిమెంటెడ్ అండ్ ఆ ప్రోగ్రామ్ యొక్క అవుట్పుట్ ప్రోగ్రాంలోంచి మనం ఏమైతే ఫోన్ స్క్రీన్లో చూడాలనుకుంటున్నామో, ఏదైతే డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నామో అంతా కూడా మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద ఎమ్యులేటర్ అన్నమాట. ఇది ఎమ్యులేటర్ లాంచింగ్ విండో. దట్ ఈస్ వైర్లెస్ టూల్ కిట్ అనేది ఎమ్యులేటర్ లాంచింగ్ విండో. సో ఈ పర్టికులర్ స్క్రీన్ డిఫాల్ట్ కలర్ ఫోన్ +555 4 zeros అనేది ఏదైతే ఓపెన్ అయ్యిందో అది మనకి ఫోన్ ఎమ్యులేటర్. అంటే మనకి చేతిలో ఫోన్ ఉంటే ఎలా ఉంటుందో ఇక్కడ కూడా ఫోన్ సాఫ్ట్వేర్ ఫుల్గా ఎమ్యులేట్ చేస్తాం. ఇక్కడ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కంప్లీట్లీ సిమ్యులేటింగ్ యువర్ మొబైల్ ఫోన్. ఫీచర్డ్ ఫోన్ ఏదైతే ఉందో, మొబైల్ ఫోన్ ఏదైతే ఉందో అందులో మీకు ఏమేమైతే స్క్రీన్స్ కనపడుతూ ఉంటాయో అలాంటివన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ మొబైల్ కంప్యూటింగ్ ల్యాబ్లో అలాంటి అప్లికేషన్స్ అన్ని జనరేట్ చేసి దాన్ని ఇక్కడికి కనెక్ట్ చేస్తాము. ఓకేనండి? I think I am clear that how the program has to be get pasted into the source folder. మనము జావా టూల్ కిట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత 2.5.2లోకి వెళ్ళి దేర్ ఆఫ్టర్ మళ్ళీ యాప్స్ ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళి దేర్ ఆఫ్టర్ మళ్ళీ మనం అందులో క్రియేట్ చేసుకున్న ప్రాజెక్ట్లోంచి మళ్ళీ సోర్స్ ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళి మన notepad.java అనే ఫైల్ని అందులో పేస్ట్ చేసి వచ్చేసి మళ్ళీ మనం ఈ పర్టికులర్ టూల్ కిట్ లాంచర్లో అంటే ఎమ్యులేటర్లో ఓపెన్ ప్రాజెక్ట్ చేసి దాన్ని ఓపెన్ చేసిన తర్వాత బిల్డ్ చేసి దాని తర్వాత రన్ చేయాలి. దిస్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్. మనకి మళ్ళీ ఫోన్ ఎమ్యులేటర్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత లాంచ్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే మనకి ఏదైతే అవుట్పుట్ రావాలో అవుట్పుట్ యొక్క ఆపరేషన్స్ మనం కంటిన్యూ చేస్తాం. ఓకేనండి? సో ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ ద క్లియర్ వన్. ఓకే, నౌ విల్ సీ వాట్ ఈస్ దేర్ ఆన్ ద ప్రోగ్రాంలో ఏముంది.
So I'm also closing the emulator also. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు డాక్యుమెంట్ చూస్తున్నారు కదండి, స్టెప్స్ టు రన్ ద ప్రోగ్రామ్, అదేనా మీకు కనిపిస్తుంది? Yes, ma'am. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను, ప్రోగ్రామ్స్లోకి వెళ్ళి జావా టూల్ కిట్, వైర్లెస్ టూల్ కిట్, కొత్త ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తాము, ప్రాజెక్ట్ నేమ్, క్లాస్ నేమ్, తర్వాత ఏపీఐ సెలెక్షన్ క్యాల్కులేట్ చేస్తాము, సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము. దేర్ ఆఫ్టర్ మళ్ళీ మనము ఆ ప్రాజెక్ట్ సోర్స్ ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళి మన ప్రాజెక్ట్ని అక్కడ పేస్ట్ చేస్తాము, రైట్? తర్వాత విల్ బిల్డ్ ద ప్రాజెక్ట్ అండ్ రన్ ద ప్రాజెక్ట్. సో మనకి ప్రాజెక్ట్ మన హెలో వరల్డ్ అనే ప్రోగ్రాంలో ఏముంది? So this is the thing that we have been done. Sorry. See, మనకి ఇక్కడ ప్రోగ్రాంలో మొత్తం అంతా దే హ్యావ్ బీన్ గివెన్ హియర్ లైక్ దిస్. కనిపిస్తుందండి? ఆర్ ఏబుల్ టు సీ ఇట్? Yes, ma'am. So the programs that you are going to write here for mobile IP application are all the midlets. So ఇక్కడ మనం మొబైల్ యాప్లో మొబైల్ ఐపీ యూజ్ చేసుకుని మొబైల్ అప్లికేషన్స్లో రన్ చేసే ప్రతి ప్రోగ్రామ్ని మనం ఇక్కడ మిడ్లెట్స్ అంటామండి. సో వాట్ ఆర్ ద మిడ్లెట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి వర్కింగ్ విత్ ద మొబైల్ ఇన్ఫర్మేషన్ డివైసెస్. సో ద మొబైల్ డివైస్ ఆర్ మొబైల్ ప్రొఫైల్, how the particular screen has to be captured, how the data has to be get identified, how the data has to be displayed, how the data has to be morphed or changed, colored, how it has to be get operated. So screen మీద మనకు అసలు ముందు డేటా ఎలా కనిపించాలి, ఏ విధంగా మనము ప్యాటర్నైజ్ చేసుకోవాలి, ఎలాగ ప్లాన్ చేయాలి, ఫాంట్ సైజ్ ఏముండాలి, ఫాంట్ కలర్ ఎలా చేంజ్ అవుతూ ఉండాలి, అసలు స్టెప్ బై స్టెప్ ఫాంట్ ఎలా కనిపించాలి, ఒక మెనూ క్రియేషన్ కానివ్వండి, ఒక బటన్ కానివ్వండి, ఒక అలర్ట్ కానివ్వండి, ఒక మెసేజ్ కానివ్వండి, ఎలా కనిపించాలి, ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఆర్ బీన్ రికార్డెడ్ ఆర్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు బి యూజింగ్ ద మిడ్లెట్స్ అన్నమాట. ఓకేనా? సో ఇక్కడ చెప్పారు చూడండి, వాట్ దే హ్యావ్ గివెన్ us. Sorry. So what is that? A midlet is an application that uses the mobile information device profile. MIDP అనేది యూజ్ చేసుకుని మనకి మిడ్లెట్ ఒక అప్లికేషన్ రన్ అవుతుంది. సో మిడ్లెట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అన్ అప్లికేషన్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు యూజింగ్ the thing called as MIDP. So what is it? MIDP, that is a mobile information device. So what is it? Mobile information device profile. So of the connected limited device configuration, CLDC అనే కాన్ఫిగరేషన్ అంటే మన మొబైల్కి మనం ఎలా కనెక్ట్ అయి ఉంటాము, హౌ దట్ పర్టిక్యులర్ కనెక్టెడ్ లిమిటెడ్ డివైస్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే మొబైల్ డివైస్ అనేది ప్రతిదీ ఒక నెట్వర్క్ కనెక్టివిటీలో ఉంటుంది, ప్రతిదానికి మనం కనెక్ట్ అయి ఉంటాము. వెదర్ యూఆర్ బీన్ కనెక్టింగ్ టు యువర్ పార్ట్నర్, కనెక్టింగ్ టు యువర్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్, కనెక్టింగ్ టు యువర్ ఎనీ అదర్ ఎక్స్టర్నల్ నెట్వర్క్, మీ డివైస్ దేనికైనా కనెక్ట్ అవ్వనివ్వండి, మీరు కనెక్టెడ్ పోర్షన్లో కనెక్టెడ్ కాన్ఫిగరేషన్లో ఉంటారు. ఆ కనెక్టెడ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి మీది, మీ మొబైల్ యొక్క కనెక్టెడ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి, అది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ సిఎల్డిసి అండి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద కనెక్టెడ్ లిమిటెడ్ డివైస్ కాన్ఫిగరేషన్. సో ఇది మనకి ఎలా వస్తుంది అని అంటే బై యూజింగ్ ద జావా ఎంఈ ఎన్వైర్న్మెంట్. జావా ఎంఈ ఎన్వైర్న్మెంట్లో మనం ఈ సిఎల్డిసి వెర్షన్ని గెట్ చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి అది యూజ్ చేసుకుని, ఆ వెర్షన్ యూజ్ చేసుకుని మనం ఏం చేస్తున్నాము, మనం సెట్టింగ్స్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత ప్రాజెక్ట్ సెట్టింగ్స్ చేసినప్పుడు మీరు గమనించారు ఎంఐడిపి ఒక ప్రొఫైలు,
అలాగే సిఎల్డిసి ఒక వెర్షన్ తీసుకున్నాం. ఎంఐడిపి వచ్చేటప్పటికి 2.1 ఉంది. అలాగే నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ సిఎల్డిసి వచ్చేటప్పటికి 1.1 ఉంది. ఎంఐడిపి వచ్చేటప్పటికి 2.1, సిఎల్డిసి వచ్చేటప్పటికి 1.1. ఇప్పుడు మనము J2ME టూల్ కిట్ 2.5.2_01లో ఈ 2 వెర్షన్స్ యూజ్ చేసుకుని మన అప్లికేషన్ రన్ చేసుకుంటున్నాము. సో దాని నుంచి మనకి ఏమొస్తుంది అని అంటే ఎంఐడిపిని మనం ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటున్నాం. ఎంఐడిపిని అలాగే సిఎల్డిసి వెర్షన్ని. ఎంఐడిపి నుంచి మనకి ఏమొస్తుంది? మిడ్లెట్ అప్లికేషన్ రన్ అవుతుంది. సో మిడ్లెట్ అంటే ఏంటి? మిడ్లెట్ కెన్ రన్ ఆన్ ఆండ్రాయిడ్ డివైసెస్ వయా ద J2ME లోడర్ ఎమ్యులేటర్ అప్లికేషన్. సో మిడ్లెట్ మనకి ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది అంటే వాట్ ఎవర్ ద డేటా మొబైల్ డివైస్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొఫైల్ మొత్తం దిస్ మిడ్లెట్ అప్లికేషన్ ఇస్ డ్రాయింగ్ టు ఇట్ సెల్ఫ్. అది డ్రా చేసుకుంటుంది. ఏం డ్రా చేసుకుంటుంది? మొబైల్ ఇన్ఫర్మేషన్ని, ఆ డివైస్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ని, ఏ కనెక్టివిటీలో ఉంది, అది ఏ రిజల్యూషన్లో ఉంది, ఏ డిస్ప్లేలో వర్క్ అవుతుంది, అసలు మొత్తం దాని కాన్ఫిగరేషన్ అంతా కూడా మిడ్లెట్ అప్లికేషన్ ఇట్ కెన్ డ్రా ఇన్ టు ఇట్ సెల్ఫ్. డ్రా చేసుకున్న తర్వాత దెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి లోడింగ్ ఇన్ టు ద J2ME లోడర్ ఎమ్యులేటర్లోకి లోడ్ చేసి పెడుతుంది. ఇప్పుడు మనం ప్రాజెక్ట్ రన్ చేయగానే ఫోన్ ఎలా ఓపెన్ అయ్యింది, ఫోన్లో మనకి ఏం కనిపించింది, అది డిస్ప్లే అవడానికి లాంచ్ బటన్ మనం ప్రెస్ చేస్తే ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే ఒక ఫోన్ని తయారు చేసి ఫోన్లో డైరెక్ట్గా సాఫ్ట్వేర్ వేసి ఫోన్లోంచి డైరెక్ట్గా మనం ఆపరేట్ చేసి ఓకే సాఫ్ట్వేర్ పనిచేయట్లేదు కాబట్టి తయారు చేస్తున్న ఫోన్ని మనము డిస్ట్రక్ట్ చేద్దాము, ఇలా కాకుండా వీ విల్ బి యూజింగ్ ద ఎమ్యులేటర్. కొత్తగా అయితే ఒక సాఫ్ట్వేర్ తయారు చేయాలి, ఆ సాఫ్ట్వేర్ని మళ్ళీ ఇందులోనే పెట్టుకుని ఎమ్యులేటర్తో చెక్ చేసుకుని అందులో వర్క్ అవుతుంది అనుకున్నప్పుడు దెన్ యూ విల్ గో ఫర్ ద ఫిజికల్ కన్స్ట్రక్షన్. అంతే కదా. సో ఇప్పుడు ఈ సాఫ్ట్వేర్ పనిచేయట్లేదు అని అంటే 100 ఫోన్లు ప్రిపేర్ చేసుకుని 100 ఫోన్లకి మళ్ళీ సాఫ్ట్వేర్ పెట్టి అన్నింటిలోనూ పనిచేస్తుందా లేదా అని చెక్ చేసి అవి ఏమీ పని చేయకపోతే అన్నీ మళ్ళీ మనం డస్ట్బిన్లో పడేయలేం కదా. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే ఎమ్యులేటర్ అనే సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేసుకుని విల్ బి చెకింగ్. అంటే ఎమ్యులేటర్ సాఫ్ట్వేర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఫోన్ యొక్క కాన్ఫిగరేషన్ మొత్తం యాజ్ అ సాఫ్ట్ వర్షన్ మనకి ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద వర్చువల్ థింగ్. ఫిజికల్గా మనకి లేకపోయినా వర్చువల్గా దాని ఎన్వైరన్మెంట్ దాని కాన్ఫిగరేషన్ అంతా అవైలబుల్ అవుతుంది. దాంట్లో మనం ప్రోగ్రామ్ని రన్ చేసుకుంటాం. సో ఇక్కడ మన హలో వరల్డ్ ప్రోగ్రామ్లో ఏం చేసాం, సో దానికి కావాల్సిన లైబ్రరీస్, దానికి కావాల్సిన ప్యాకేజెస్ ఏంటి అంటే Java x.microedition.lcdui. I'm zooming it. What is it? Java x.microedition.lcdui and Java x.microedition.midlet. ఇవి రెండు మనం కంపల్సరీ ప్రతి మిడ్లెట్ అప్లికేషన్కి కూడా డ్రా చేసుకుంటాం. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మిడ్లెట్లో ఎలా రాసామండి అని అంటే పబ్లిక్ క్లాస్, మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, జావా గురించి నేను చెప్పక్కర్లేదు. హలో వరల్డ్ ఎక్స్టెండ్స్ మిడ్లెట్ని మనం ఎలాగో ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఎక్స్టెండ్ దట్ పర్టికులర్ క్లాస్. సో మిడ్లెట్లో ఎక్స్టెండ్ చేసుకుని దానికి ఏమని పెట్టాము, హలో వరల్డ్ అని పెట్టాము. సో ఒక ఫామ్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాము. అలాగే దాని యొక్క డిస్ప్లే ఫంక్షన్, డిస్ప్లేకి కూడా మనం దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. డిస్ప్లే ప్రాపర్టీస్లో కూడా రెండింటిని కూడా ప్రైవేట్ పెట్టుకున్నాము. అండ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్హెరిటింగ్ అ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్డ్ యాజ్ సూపర్ కన్స్ట్రక్టర్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము, స్టార్ట్ యాప్ అనే ఒక కన్స్ట్రక్టర్లో వీఆర్ బిల్డింగ్ అ ఫామ్ విత్ అ నేమ్ కాల్డ్ యాజ్ హలో వరల్డ్. హలో వరల్డ్ అనే నేమ్తో మనం బిల్డప్ చేసుకుని దాంట్లో హలో వరల్డ్ అని నేను యాక్చువల్లీ ఇందాక ఏం పెట్టానంటే హలో ఫామ్ అని పెట్టాను. ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్లో యాక్చువల్లీ హలో వరల్డ్ అని ఉంది. ఓకేనండి. సో మనకి ఆ ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతున్నప్పుడు మనకి ఏం డిస్ప్లే అవ్వాలి, హలో వరల్డ్ అని చెప్పేసి డిస్ప్లే అవ్వాలి. మెసేజ్ దేనికి అపెండ్ చేస్తున్నాము, ఫామ్కి ఈ మెసేజ్ని అపెండ్ చేస్తాం. సో మనము స్ట్రింగ్ మెసేజ్ ఇస్తున్నాము, ఆ మెసేజ్ని మనము ఫామ్కి అపెండ్ చేస్తున్నాం. అపెండ్ చేసిన దాన్ని ఏం చేయాలి, డిస్ప్లే చేయమంటున్నాం. సో డిస్ప్లే చేస్తే కరెంట్ అప్పటికప్పుడే ఆ పర్టికులర్ ఫామ్లో ఏ ఫామ్ అయితే ఓపెన్ అయిందో ఆ ఫామ్లో ఈ మెసేజ్ని డైరెక్ట్గా డిస్ప్లే చేయండి. మళ్ళీ మనం క్లోజ్ చేసేస్తే ఇట్ హ్యాస్ టు పాస్, అంటే మన లాంచ్ బటన్ క్లిక్ చేయగానే ఇట్ హ్యాస్ టు అపియర్. మళ్ళీ లాంచ్ బటన్ క్లిక్ చేసాం అనుకోండి ఇట్ విల్ బి పాజింగ్, ఆగిపోతుంది. మళ్ళీ మనం క్లిక్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి డిస్ప్లే, మళ్ళీ డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకేనండి. సో ఐ థింక్ everybody are being got clear about how the application has to run on the emulator, how it has to be done. Already మీరు systems ఉన్న వాళ్ళు కానీ ల్యాప్టాప్స్ ఉన్న వాళ్ళు కానీ ప్లీజ్ download that particular JDK version about 6 or 7 and also J2ME 2.5.2_01 version. సో అవి రెండు ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత
యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు నో దట్ హౌ టు రన్ దట్. నేను ఆల్రెడీ మీకు ఇప్పుడు దాకా ప్రొసీజర్ చెప్పేశాను. ఆ ప్రొసీజర్ ప్రకారంగా దాన్ని మనం రన్ చేసుకుంటాము. ఓకేనండి. సో ప్రోగ్రామ్ ఇది నోట్ చేసుకోండి. నోట్ చేసుకున్నాక ఐ విల్ ఎండ్ ద సెషన్. నెక్స్ట్ క్లాస్లో వీ విల్ బీ సీయింగ్ అనదర్ ప్రోగ్రామ్స్. ప్రోగ్రామ్ కనపడుతుందండి. అదర్ ఐ హ్యావ్ టు జూమ్ మోర్, ఇంకా జూమ్ చేయాలా? Is it sufficient to note the program now? ఫాంట్ సైజ్ సరిపోతుందండి. మిడ్లెట్ గురించి కూడా రాసుకోండి అమ్మా. మా నోట్ చేసుకోవడం అయిపోయిందా ప్రోగ్రామ్? హలో, మా ప్రోగ్రామ్ నోట్ చేసుకోవడం కంప్లీట్ అయిందా? నో మ్యామ్, ఒక్క 2 minutes. Okay, shall I leave? Can I close it? మేడం స్క్రీన్ షాట్ తీసేసుకుంటారులేండి లేకపోతే. ఓకే మా, స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఐఎమ్ లీవింగ్. టైం ఆల్రెడీ చాలా అయింది కదా. ఓకే, సో ఐఎమ్ క్లోజింగ్ ఇట్.